ایران میں حالات کشیدہ ہیں، انتہائی خطرناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ رجیم چینج آپریشن امریکہ اور اسرائیل نے مل کے ایران کے اندر جو نئی گیم کھیلنا شروع کی تھی، اب اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو آیت اللہ خامنئی ہیں ان کی پوزیشن خطرناک حد تک کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایران کے اندر اس وقت مظاہرے جاری ہیں۔ تہران کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی عوام سڑکوں پہ ہے، اور اب یہ معاملہ اس خطرناک حد تک جا چکا ہے جس کے بعد چیزیں مزید بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پروٹیسٹر لوگوں پہ گاڑیاں چڑھا رہے ہیں، جو سیکیورٹی والے ہیں وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، اور اس صورتحال میں ٹرمپ نے اہم ترین انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کھلم کھلا دھمکیاں دی ہیں ایران کو۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ 72 گھنٹے اہم ہیں، اور ابھی صرف 24 گھنٹے گزرے ہیں اور کارروائی شروع ہو چکی ہے، اور اس بار ایران کو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے خطرہ ہے۔ اس بار جو کھیل کھیلا گیا ہے وہ ایران کے اندر سے کھیلا گیا ہے، کیونکہ 12 دن کی جنگ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ طاقت کے زور پہ، بیرونی طاقت کے زور پہ ایران کو گرانا ایک مشکل کام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایران کے اندر سے ایران پہ حملہ کیا گیا ہے، اور اندر کے جاسوسوں کو، اندر کے غداروں کو استعمال کیا گیا ہے پاسداران انقلاب کے خلاف اور ایران کے خلاف۔ لیکن اس ساری سچویشن میں لگتا تو یوں ہے کہ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کا کنٹرول مضبوط ہو رہا ہے، لیکن آیت اللہ خامنئی بھی خاموش نہیں بیٹھے ہوئے، ایرانی حکومت بھی خاموش نہیں بیٹھی ہوئی، اور انہوں نے مل کے ایک اور پلان تیار کیا ہے، ایک جوابی پلان تیار کیا ہے، اور کس طرح سے اس رجیم چینج آپریشن کو روکا جائے گا۔ اور اگر دیکھا گیا کہ حالات قابو سے باہر ہیں، کنٹرول سے باہر ہیں، تو پھر آیت اللہ خامنئی ان حالات کو کیسے کنٹرول کریں گے، اس کے لیے مکمل پلان تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ اور اس وقت کس کس شہر میں مظاہرہ ہے، کتنے لوگ سڑکوں پہ ہیں، تہران کی آبادی کتنی ہے اور اس وقت سڑکوں پہ کتنے لوگ ہیں، امریکہ جو انٹرویو دیا ٹرمپ نے، اس انٹرویو میں کیا کہا، رضا شاہ پہلوی اپنی شیروانی تیار کر کے بیٹھا ہے کہ وہ آئے گا اور ایران کا پریزیڈنٹ بنے گا، اس کے حوالے سے امریکہ کے کیا پلان ہے، ان تمام چیزوں پر اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں یاسر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ 8 جنوری 2026 ایران کے لیے ایک تباہ کن دن کی شروعات ہوئی۔ مظاہرے تو 28 دسمبر سے چل رہے تھے، لیکن ان میں اتنی شدت نہیں تھی، اور یوں لگتا تھا کہ 7 جنوری 2026 تک یوں لگتا تھا کہ ایران نے ان مظاہروں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کا غصہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کے غصے کو کم کرنے کے لیے ایرانی حکومت نے ہر شہری کو $60 دینے کا اعلان کیا، اور 4 ماہ تک یہ ڈالرز دینے کا اعلان کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اقدامات اٹھائے گئے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے، اور وینزویلا پر حملے کے بعد ایرانی تیل کی کھپت بھی بڑھی، جس سے ایرانی حکومت کی آمدن بھی بڑھی، اور جس کے بعد حکومت نے یہ اعلان کیا کہ عوام کو مزید ریلیف دیا جائے گا۔ اس کے باوجود لگتا یہ تھا ان تمام اقدامات کے بعد کہ اب عوام کا غصہ کم ہو چکا ہے، اور عوام کے جو جائز مطالبات تھے تقریباً ایرانی حکومت نے پورے کر دیے تھے۔ اب 8 جنوری کو یکدم سے اچانک سے حالات نے پلٹا کھایا ہے۔ جب حالات نے پلٹا کھایا ہے تو اسی وقت ٹرمپ نے اہم ترین انٹرویو دیا ہے، اور ایران کے حوالے سے بڑی سخت اور دھمکی امیز گفتگو کی ہے۔ جب ٹرمپ دھمکی امیز گفتگو کر رہے تھے، جب ٹرمپ سخت گفتگو کر رہے تھے، تو اسی وقت تہران کی سڑکوں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اور یہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی ان پروٹیسٹرز کی جانب سے جو اس وقت سڑکوں پہ موجود ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ تہران کی آبادی 15 ملین ہے، لیکن اس وقت 3 سے 4 ہزار لوگوں کے پرتشدد ہجوم نے، اور وہ ہجوم جس کے ہمراہ موساد اور CIA کے ایجنٹ موجود ہیں، کیونکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ ایران میں جو مظاہرے چل رہے ہیں ان مظاہروں میں ہر ایرانی شہری کے ساتھ ایک موساد کا ایجنٹ موجود ہے۔ اسی بات کو کوٹ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت تہران کی سڑکوں پہ جو 3000 سے زائد لوگ موجود ہیں، 15 ملین کی آبادی میں 3000 لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں، مسلح ہیں، اور وہ ان جھڑپوں کو، ان مظاہروں کو پرتشدد بنا رہے ہیں، اور اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح کے ویژولز کریٹ کیے جا رہے ہیں جن کے اوپر یہ پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ ایران نے ان مظاہروں کو پرتشدد کیا، اور مظاہرین کے اوپر تشدد کیا، اور مظاہرین کا قتل عام کیا، کیونکہ اس وقت جو لوگ ان مظاہروں کے پیچھے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران میں قتل عام ہو، ایران میں مظاہرین کو مارا جائے، ایران میں جو لوگ سڑکوں پہ ہیں
उनकी मौत ही उनके अगले प्लान का आगाज होगी। यही वजह है कि इस वक्त दीगर शहरों में भी एहतजाज जारी है और अगर ईरान की कुल आबादी को देखा जाए तो उसके तनासब से सिर्फ 1% लोग सड़कों पे हैं और ये लोग जानबूझकर सिक्योरिटी फोर्सेस को उकसा रहे हैं कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि उनके बड़ों को यानी कि इसराइल और अमेरिका को ये जवाब मिल सके कि वो ईरान पे हमला करें। क्योंकि इस वक्त ट्रंप ने जो इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने इन प्रोटेस्टर्स पर हमले किए, इन्हें मारा, तो फिर हम आएंगे और ईरान से सख्त बदला लेंगे और सख्त बदला यही है कि ईरान के ऊपर बमबारी की जाएगी, दोबारा से अटैक किए जाएंगे। ईरान भी इसके लिए तैयार है। ईरान ने अपने शहरियों के लिए पहली वार्निंग जारी की है। वो लोग जो इन हंगामों में इस बगावत में मुलव्वस हैं, अगर वो बाज ना आए तो उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो 2022 में होने वाले हंगामों के प्रोटेस्टर्स के साथ किया गया था। यानी कि 2022 में जो रजीम चेंज की कोशिश की गई थी उसमें जो मुलव्वस करदार थे उनके साथ जो सलूक किया गया वही अब सलूक 2026 में भी किया जाएगा। इसलिए बाज आ जाएं और हट जाएं उन मकासद से जो आप रजा शाह पहलवी और अमेरिका और इसराइल के इशारों पे कर रहे हैं। अच्छा, ट्रंप ने एक और बात भी की, बड़ी अहम बात। जब भी ईरान में हंगामे शुरू होते हैं तो रजा शाह पहलवी फौरन से तैयारी पकड़ लेता है कि अब वो ईरान का प्रेसिडेंट बनेगा। जब 12 दिन की जंग हुई तो तब भी उसने तैयारी पकड़ ली और अब फिर एक बार वो मुकम्मल तैयार है, खुश खुश नजर आ रहा है, उसकी तस्वीरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और पाकिस्तानी वजीर दफा ने उसकी जो लाई लथी की थी ना 12 रोजा जंग में, वो बड़ी बेहतरीन की थी और उसका बिल्कुल सेम वही ट्वीट मेरी उसके लिए दोबारा है। और ट्रंप ने उसके ऊपर जो जूते बरसाए हैं वो भी बड़े मजेदार हैं। ट्रंप से इंटरव्यू में सवाल किया गया कि अगर रजीम चेंज होता है ईरान में तो क्या रजा शाह पहलवी प्रेसिडेंट बनेगा, तो ट्रंप ने कहा कि ये कबल अज वक्त है कि रजा शाह पहलवी के प्रेसिडेंट बनने का मैं ऐलान करूं, वो प्रेसिडेंट नहीं होगा। ट्रंप और इसराइल को यह लगता है कि वो इस रजीम चेंज ऑपरेशन में कामयाब होने जा रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि उनकी जो गेम है वो बिल्कुल दुरुस्त समत में जा रही है और कामयाबी के इम्कान 100% है। लेकिन ईरान और ईरान के पासदाराने इनकलाब ये भी मैदान में है। इन्होंने प्लान बी तैयार किया है और इंतहाई खतरनाक प्लान बी तैयार किया है। प्लान बी ये है कि अगर हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होते हैं, अगर ये लगता है कि तेहरान में जो मुजाहिरीन हैं वो कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, जिस तरह से उन्होंने रेडियो को तबाह किया, टीवी चैनल्स को तबाह किया और सरकारी इमारात पर हमले किए, अगर ये बढ़ता है और हालात मजीद कशीदा होते हैं और गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं कर पाती, तो फिर मैदान में उतरेगी पासदाराने इनकलाब और पासदाराने इनकलाब अपनी ही हमायत याफ्ता हुकूमत का तख्ता पलटा कर खुद हुकूमत में आएगी और डायरेक्टली ईरान को कंट्रोल करेगी, डायरेक्टली ईरान को के लोगों से बातचीत करेगी और हुकूमत जिस वक्त मौजूद है ईरान की वो खत्म हो जाएगी और तेहरान में मुकम्मल तौर पर पासदाराने इनकलाब का कंट्रोल आ जाएगा। ये प्लान किया गया है आयतुल्लाह खamenei की जानिब से और आयतुल्लाह खamenei ने यह भी वाज़िया किया है कि ये हमारा मुल्क है, हमारे फैसले चलेंगे, हम इन बागियों के साथ, इन मुजाहिरीन के साथ और ये हंगामे करने वालों के साथ अपने कानून के मुताबिक निपटेंगे, ना कि अमेरिका और इसराइल की सुनेंगे। और अगर अमेरिका और इसराइल ने इस बार शरारत की तो फिर उनको वो जवाब दिया जाएगा कि वो याद रखेंगे 1000 मिसाइल एक साथ चलाने का प्लान भी तैयार है। इसके साथ साथ ये खबरें भी सामने आ रही हैं यूरोप से कि ईरान ने न्यूक्लियर बम तैयार कर लिया है और उन्होंने रशिया से ऐसे मिसाइल्स खरीदे हैं जो उन न्यूक्लियर बमों को अमेरिका और इसराइल तक लेके जाएंगे, जिसके बाद से अमेरिका और इसराइल भी मुकम्मल तौर पर इससे अवेयर हैं और वो भी ये नहीं चाहेंगे कि वो डायरेक्ट हमला करें ईरान पे। लेकिन ईरान के अंदर के जो गद्दार हैं वो ईरान को इस वक्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखना यह है कि आयतुल्लाह खamenei और पासदाराने इनकलाब इन गद्दारों से कैसे निजात हासिल करती है और कैसे इन मुजाहिरों को कंट्रोल करती है। ईरान के लिए ये मुजाहिरे, ये हंगामे, ये आग, ये जलाओ घिराओ, ये तोड़ फोड़ नहीं है। ईरान पहले भी इसका सामना कर चुका है, 2022 में इसका सामना कर चुका है, इससे पहले हजाब के खिलाफ जो तहरीक आई थी उसमें इसका सामना कर चुका है और इस सब को अच्छे तरीके से हैंडल कर चुका है और उम्मीद है ईरान इस बार भी इसको हैंडल कर लेगा। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन इससे सख्त और इससे ज्यादा मुनज़्ज़म इससे पहले कभी नहीं किया गया ईरान के अंदर। अब देखना यह है कि पासदाराने इनकलाब अपने इनकलाब की हिफाजत कैसे करती है। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए।